Udah dipotong sekali. Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada vignetnya, pinggirannya. Iya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Daud yang sudah bersedia menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan nanti ilmu yang akan disampaikan, ilmu yang akan kita dengarkan bersama bisa menyerap dan bisa kita amalkan tentunya. Selanjutnya Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila abihi wa ummihi wa jaddihi wa jaddatihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa aliyatil kiram. وثم إلى حضرة شيخ علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. أشرف بدر بالكون أشرف. يا ربي صل على محمد. أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا رب صل على محمد. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع بنا شمل ما تفرق يا رب صل يا رب صل على محمد واسلم وسائر ما قد أهواك يا رب صل يا رب صل على محمد وافتح بنا الخير كل مضاق يا رب صل يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاء يا رب يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسع يا رب صل السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك السلام السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام
صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك الفتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في وجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق خلقا للحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد منات ما جرت به في أقداره الإسماء. صلى الله عليه. فأرسلنا إليه مشرب خلق وأجل أبده الرحمة تعالى كثيرة أزيرة بخلق هذا الأبد المحبوب وانتشر سار في أولهم شهادتي والقيوب. ومن أجل هذا المن الذي تكرم به منان وما أجل ما هذا بدل الذي بيجر من حضرة اللسان سورة كاملة جارا في الهيكل المحمود وتعترت بوجودها أدنى الوجود وترزق بالقدرات الأوالمه بغاز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي قضى بانتصار فضله في القريب والشاشع. فله الحمد الذي لا تنحشر أفراده بتعداد ولا يمل تقرر بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره بالأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عمل لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى لا هزته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من هدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحر في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما وجود الخلق النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
البشارة وألقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لهتك واكب ألهمت خير ما راقب النجاين سدى هذه سورة بسم الحبايب فهذا شكرها طاف الركائب صلاة الله ما راكب النجايب هداني سورة بسم
وسلم وبارك عليه فحين قرب ودوني هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بترحيب وأمطار جود إلهي على وعلى أهل وجود تسير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين التعيين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق وهما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند ودعي الأمة تعنيسا لجنابها
مسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود بادرت بتوبة الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور عين من قسم الله له من الشراب بالقسمة الوافية فهذا وقت الذي رتب الله على قدره وجود هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرد الحميد المحمود مذعين لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
صل وسلم وبارك عليه. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan PSDM yang mulia Bapak Khairul Asti, Sarjana Pendidikan. Terjadi doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu panjangkan umur beliau dalam alam surga. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Kepala Sekolah SMK Sumber Daya yang mulia Ibunda Hajjah Khairnawati MPD. Jadi dengan doa pun untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu panjangkan umur beliau dalam alam surga. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP Sumber Daya yang mulia Bapak Sutrisno Yuda Bakti Eskom. Iringan doa pun untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Para ibu bapak, wakil-wakil kepala sekolah baik SMK maupun SMP, khusus saya bisa hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saya punya kakak yaitu Ibu Ratu, saya nyebutnya beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau kakak saya Allah terus panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Para sahabat Absyir yang kami hormati, para anak-anakku semuanya hadiri jamaah keluarga besar Yayasan PSDM Serkat dan SMA Sumber Daya yang mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan pagi hari ini akan senantiasa terus mendapatkan keberkahan, ridho dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ini shortingan biar aja. Hadirin, 1500 tahun yang lalu, bagaimana dunia sedang menunggu datangnya Nabi dan Rasul yang sudah Allah jelaskan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada kitab Taurat misalnya, Zabur contohnya, dan Injil umpamanya. Ketika makhluk-makhluk Allah tidak lagi menyembah Allah, yang mereka sembah adalah makhluk-makhluk Allah, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, bahkan mereka buat yang namanya Tuhan, yang Tuhan ini adalah buatan mereka sendiri. Apa sebabnya ketika baginda Rasul diutus ke muka bumi ini terkenal dengan zamannya zaman jahiliyah? Bukan karena mereka tidak pintar, bukan karena mereka tidak cerdas, bukan karena mereka tidak memiliki intelektual yang tinggi. Cerdas mereka, pintar mereka, hebat mereka, tetapi mereka tidak pernah sadar bahwa yang menjadi sesembahan mereka adalah tidak lain tidak bukan Tuhan yang mereka buat sendiri. Ibu hadirin, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang-orang kaya yang duitnya banyak, mereka buat Tuhan itu dari emas, intan, permata, dan berlian. Kalau orang-orang yang ekonominya startupnya di bawah orang kaya menengah biasa, dari perunggu. Sementara orang-orang biasa menciptakan Tuhan itu dari yang namanya batu. Ada orang yang pengen banget punya Tuhan, sementara nggak bisa pinjam sama Tuhan tetangganya. Dia buat Tuhan dari adonan roti. Dia bentuk seperti berhala. Dari pagi dia sembah yang namanya Tuhan, dari pagi dia sembah yang namanya patung. Emang makanan persiapannya buat bikin Tuhan. Selepas dia bersembah terhadap Tuhannya, dia ngomong, Tuhan, I'm sorry, saya sama keluarga dari pagi nyembah Engkau loh, belum makan. Kira-kira boleh gak saya makan Engkau? Kalau Engkau sebagai Tuhan saya bilang nggak boleh, jawab ya mustahil. Berarti manakala Engkau tidak ada jawaban dan reaksi apapun, tandanya Engkau adalah oke. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Baru disembah itu yang namanya Tuhan, baru disembah itu yang namanya patung. Lambat daun dan pelan-pelan dia preteli Tuhan. Dicopot tangannya Tuhan, dimakan bareng-bareng. Kata yang mereka, bagaimana rasanya? Enak coy. Diambil tangannya yang satu, dimakan, bagaimana rasanya? Mantap. Diambil lagi kakinya, diambil lagi seluruh anggota tubuhnya, yang pada akhirnya Tuhan dalam posisi yang utuh. Ketika selesai disembah dalam posisi yang lapar, dimakan itu Tuhan. Maka belum pernah dalam sejarah yang Allah ciptakan ada kelompok manusia selesai menyembah Tuhan yang pada akhirnya dia makan itu Tuhan. Makanya dikenal dengan zaman jahiliyah seperti itu.
Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, saya mengapa Anda diterik matahari? Biar anak-anak dan teman-teman Anda yang diterik matahari pun merasakan bagaimana panasnya. Insya Allah yang kepanasan masih masuk surga paling dulu. Anak-anak yang kepanasan nggak usah berubah, tenang aja, saya temenin. Yang panasnya panas luar biasa, insya Allah masuk surganya paling dulu. Saya tanya, cepat pengen masuk surga nggak kira-kira? Syarat itu masuk itu harus mati dulu. Hadirin, ketika detik-detik beliau baginda Rasul akan dilahirkan ke muka bumi, nuansa kota Mekah dalam posisi yang santai, aman, malamnya dalam posisi yang begitu indah. Tanpa mereka sadari orang-orang yang tinggal di Mekah, padahal Allah sudah perintahkan malaikat untuk bersiap-siap. Allah perintahkan malaikat Ridwan penjaga pintu surga untuk membuka surga pintu selebar-lebarnya. Allah perintahkan malaikat penjaga pintu neraka, malaikat Malik menutup rapat-rapat pintu neraka. Apa sebabnya? Karena detik-detik kelahiran baginda Rasulullah akan tiba. Anak-anakku yang saya cintai, hadirin jemaah yang berbahagia, malaikat menyambut kelahiran baginda Rasul. Bidadari di surga dengan berbagai macam busana, dengan berbagai macam dandanan yang indah menyambut kedatangan baginda Rasul. Makhluk Allah yang ada di daratan, bahkan yang ada di lautan, menyambut datangnya kemuliaan baginda Rasul. Ada satu makhluk yang tidak pernah senang ketika Rasul dilahirkan ke muka bumi. Ada satu makhluk yang tidak pernah suka pada saat Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini. Kalau malaikat senang, tumbuh-tumbuhan senang, binatang senang, bidadari senang. Ada satu makhluk yang gak senang terhadap lahirnya baginda Rasul. Hadirin jemaah yang berbahagia, siapa yang tidak pernah suka terhadap lahirnya baginda Rasul? Sementara pimpinnya berteriak dengan kerasnya. Ketika dia berteriak, anak buahnya berkata, Tuhan, apa yang menyebabkan kau begitu berteriak keras? Gerangan apa yang menyebabkan kau begitu marah? Kata bosnya bilang, ini bentar lagi akan lahir nih manusia yang akan menyelamatkan manusia. Kita sudah goda loh capek-capekan, tapi diselamatkan oleh dia. Kita udah goda anak-anak ketika akan berangkat sekolah, tahu-tahu di tengah jalan ada temannya yang nongkrong, diajak nongkrong, dia nggak jadi sekolah. Besoknya ditanya sama ibu bapak guru, nah kemana kemarin kau tidak masuk sekolah? Dia bohong. Mohon maaf ibu, karena orang tua di rumah sakit, dadakan saya tidak berangkat. Padahal nongkrong di pinggir jalan. Tapi itu bukan keluarga SMK, SMP, sumber daya, bukan. Itu si SMP, SMA di tempat-tempat yang lainnya. Kalau informasinya, kalau nggak sulit, ada di Inggris, di Prancis, kalaupun ada di antara kita, kan cuma sakit juga. 34 teman-teman. 38 akhirnya makin berbahagia. Kata ini pimpinan, saya dan kita goda anak-anak ketika sekolah. Ibu bapak guru memberikan tugas di rumah untuk mengerjakan yang namanya pekerjaan rumah. Tiba-tiba sampai di sekolah tidak dikerjakan itu yang namanya tugas. Ditanya, nah mengapa kau tidak mengerjakan tugas, nggak menyelesaikan tugas? Dia bohong. Dia bilang bahwa semalam saya bantu kedua orang tua, padahal lagi sibuk dia main HP. Main HP-nya sama gebetannya. Oh gebetan. Lagi coy lagi megang HP kalau belajar, megang buku baru setengah jam, pegelnya luar biasa. Baca buku setengah jam, matanya susah untuk mulai. Giliran megang HP 2 jam gak terasa. Membaca WA
2 jam nggak terasa. Mohon maaf, itu bukan anak-anakku yang ada di depan. Itu mereka yang jauh, tapi informasinya pagi ini ada di tengah-tengah Anda. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan makhluk Allah yang tidak pernah suka terhadap baginda Rasulullah? Siapa makhluk Allah yang tidak pernah senang ketika Rasulullah lahir? Dialah musuh kita dan kehidupan yang nyata di dunia ini, yaitu yang namanya barang-barang. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia adalah musuh kita yang nyata di dunia, yang namanya iblis. Nah, iblisnya jangan lihatin saya. Iblis lihat saya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda punya teman, kalau Anda punya sahabat yang dia bilang, tadi ibu kepala sekolah SMK sudah ngomong sama kita, jangan jadikan idola dalam kehidupan kita selain beliau baginda Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Kalau di antara kita semua yang hadir hari ini sudah menjadikan baginda Rasul menjadi idola kita, yang namanya orang idola itu pada apapun yang dilakukannya pasti akan ditiru. Ini mohon maaf, misalnya sekarang ini lagi viral ketika komunitas ibu-ibu senang terhadap sinetron yang ada di RCTI, judulnya adalah Ikatan Cinta. Saking senangnya dia hafal tuh siapa para pemain-pemainnya, artinya nama-namanya. Kalau ditanya siapa pasangan Aldebaran, dia pasti akan jawab Andin Karisma Putri. Siapa yang namanya pasangan Nino yang beberapa saat yang lalu sudah diceraikan, dia pasti akan jawab Elsa. Siapa orang tuanya Esa, dia akan jawab Papa Surya dan Mama Sarah. Gitu ya. Ibu yang ada di depan saya, jangan curiga. Orang tahu itu bukan berarti sering lihat televisi. Ada ustaz, ada kiai belum pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi dia tahu bagaimana Makkah, dia tahu bagaimana Madinah. Artinya kalau saya ini kok hafal, bukan berarti saya lihat televisi, cuma kadang-kadang malam nemenin istrinya TV. Tanya saudara saya Teh Ratu, bagaimana saya sempat melihat televisi, apalagi musim maulid begini. Hampir tiap malam saya pulang ke rumah jam 12, jam 1, jam 2. Cuman biar saya gak ketinggalan informasi, besok pagi saya tanya, Mah, itu kelanjutan sinetron. Apa sebabnya? Kata orang-orang tua kita, Pak Ardi saudara saya, Pak Syamsi dan para sekolah bilang, jangan sampai sebagai penceramah yang PKI. Apa PKI? Penceramah kurang informasi. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita sudah mengidolakan beliau baginda Rasul, tentunya kita akan paham tentang sejarah. Kita akan coba membahas sedikit saja bagaimana ketika detik-detik beliau baginda Rasul akan dilahirkan ke muka bumi ini. Di satu rumah yang sunyi, yang tidak jauh dari Ka'bah Baitullah, ada seorang penghuni ibunda yang bernama Ibunda Aminah. Ketika di malam Senin, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahunnya tahun, bilang gajahnya biasanya saya. Ketika kota Mekah dalam posisi yang sunyi, angin bertiup begitu indahnya, tanpa mereka sadari, itulah detik-detik akan dilahirkannya manusia tersuci di muka bumi ini. Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, ibu-ibu saya, ibu-ibu guru kita, dan orang-orang tua kita, ketika beliau pernah
mengalami ketika awal atau anak pertama lahir. Mohon maaf, ini anak-anak yang ada di belakang adalah calon daripada ibu dan nanti 20 tahun yang akan datang. Kelamaan ya. 10 tahun akan datang lah. Kalau yang sebelah kanan yang bapak-bapak calon anak-anak ini calon ayah-ayah nih. Ya kalau laki-laki sih panjang lah, insya Allah 15 sampai 20 tahun lagi. Mudah-mudahan sampai 50 tahun ke depan. Anak-anakku yang perempuan, mohon maaf, ini sejarah. Yang namanya seorang ibu nak, kalau awal-awal ketika akan melahirkan anak pertama, itu pasti dukungan orang-orang terdekatnya yang diharapkan. Apa sebabnya? Dukungan untuk bagaimana semangatnya dalam rangka mengeluarkan anaknya, dukungannya dalam sampai berputus asa. Mengapa? Nah, yang ada di depan saya nanti Anda akan rasakan ketika seorang ibu berjuang antara hidup dan mati, manakala akan melahirkan putra dan putri tercinta. Ini Hadirin para tamu undangan besar Yayasan SDM yang kami hormati. Ketika Ibunda Aminah ingin melahirkan beliau baginda Rasul, sama beliau sebagai manusia biasa, butuh orang yang ada di sampingnya, butuh orang-orang dekat yang ada di sampingnya. Sementara orang-orang yang ada di sampingnya jauh, karena memang rumahnya begitu pasti jarang. Kakek baginda Rasul yang bernama Abdul Muttalib yang biasa ada di samping beliau Ibunda Aminah, malam hari itu sedang ada di Ka'bah bermunajat di hadapan Allah. Anak-anakku yang putri terutama, nanti akan saya kasihkan kuis pertanyaan, yang bisa jawab maju ke depan akan saya berikan hadiah cash uang. Saya siapin ini buku kepala sekolah, saya siapkan uang buat anak-anak nanti kita. Oh ya cukup. Pokoknya nanti kalau saya keluarkan anak-anak berapa hadiahnya, buku kepala sekolah catat nanti gantian. Bercanda. Baik, perhatikan. Jangan 2 kali lipat dari kita. Perhatikan. Ketika Ibunda Aminah akan melahirkan beliau baginda Rasul, beliau minta di hadapan Allah agar dikirimkan siapa gerangan yang mendampingi Ibunda Aminah. Ada 4 wanita yang sengaja Allah kirimkan di hadapan Ibunda Aminah, khusus buat anak-anak yang perempuan. Siapa gerangan 4 wanita yang Allah kirim menemani Ibunda Aminah pada saat melahirkan, yang bisa maju ke depan? Dia punya HP, dia buka Mbah Google. Siapa ini? Keluar, muncul nama-namanya. Ayo, yang bisa akan saya kasih uang cash 50.000 rupiah. 4 nama wanita yang Allah kirim ketika beliau bagian terus akan lahir. Ada yang bisa? Itu orang nganggur. Fit. Ada yang bisa? minum aja. Sekarang lagi video. Ini juga. Bisa? Jangan lucu-lucu. Bisa kan? Boleh Google dulu. Bisa. HP-nya tinggal. HP-nya tinggal. HP-nya tinggal, jangan dibawa, nggak apa-apa ya. Ya, sebutin deh. Ya, maju ke depan deh. Ya, kreatif ya anak-anak sekarang ya. Disuruh maju ke depan walaupun nggak bisa, di tangannya ditulisin. Ini kalau pas lagi ngerjain tugas begitu kira-kira. Kalau nggak di tangan, kadang-kadang saku tangan. Saku tangan nggak bisa, kadang-kadang di bawah jilbab gitu. Baik, sudah semuanya. Ada yang bisa? Yang belakang bisa? Ini gini bisa nih. Maju apa? Maju ke depan deh. Yang belakang dulu deh, siap. Siap? Oke, maju ke depan. HP-nya jangan dibawa. Kalau HP-nya dibawa sih percuma. Bukan tebak-tebakan, itu cuma baca. Ada yang siap? Yang belakang maju ke depan namanya. Ada. Yang tengah apa yang belakang? Berdua deh maju. Iya. Gak apa-apa, dua-duanya maju. Mana? Tadi satu lagi mana itu? Siap, sini deh.
Siapa namanya? Siti Hawa. Iya, siapa? Siapa? Namanya Aisyah kelas berapa? Kelas sampai belum besar menjadi apa? Wih, mudah-mudahan sekitar 15 tahun akan datang. Nanti akan ada dokter yang luar biasa. Dokter Hajah Aisyah. Dan kalau ada anak-anak yang sakit, kalau ada yang kurang sehat, tinggal confirm, insya Allah gratis daftarnya. Wah, selesai pembuatannya. Sebutkan 4 wanita yang mendampingi kelahiran baginda Rasul. Siti Hawa, Sarah, Maryam, sama Asia. Bagaimana, benar bang? Jangan betul-betul aja. Siapa, benar nggak? Oke, sebutkan lagi. Siti Hawa, Sarah, Maryam, sama Asia. Kalau saya tanya nih, Mama, kalau ibu dan Siti Hawa kan istrinya siapa? Nabi Adam. Oke, kalau ibu dan sama itu istrinya Nabi Ibrahim. Oke, kalau misalnya Siti Maryam, ibu Nabi siapa? Nabi Isa. Oke, kalau yang namanya Asia itu istrinya siapa? Istrinya siapa? Istrinya siapa Asia? Siapa? Istrinya siapa? Raja Fir'aun lihat saya. Fir'aun yang lihat. Jawaban dari teman Anda Asia yang bernama Aisyah. 4 wanita yang mendampingi baginda pernikahan baginda Rasul, jawabannya adalah benar dan berhak mendapatkan 50.000. Yang akan memberikan langsung adalah ibu kepala sekolah SMK. Tujuannya apa? Biar keganti. Ibu aja nggak tahu ya jawabannya ya. Ibu aja jawab dari nama siapa? Alhamdulillah. Ibu yakin bukan ibu aja yang nggak tahu, ada yang tahu nggak yang lainnya? Alhamdulillah, berarti kita juga menambah ilmu lagi malah dari temannya. Ya, ikuti. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anak kami. Doain ibu biar sehat. Kurang cek dulu. Oke, siap. Makasih Bunda. Siap. Uang saya ada uang 500.000 ya. Hadirin jemaah yang berbahagia. Anda dan Aisyah teman Anda telah menyebutkan, walaupun mohon maaf saya, informasinya karena lewat tadi. Saya paham, tapi bukan karena betul jawabannya saja, tapi bagaimana ketika teman Anda sudah maju ke depan, itu mentalnya luar biasa, itu apresiasi yang sangat luar biasa. Doain, mudah-mudahan kalau kita tidak jadi dokter, maka 30 tahun ke depan yang jadi Menteri Kesehatan luar biasa. Hadirin, tapi tadi sudah disebutkan yang pertama mendampingi beliau ibunda baginda Rasul lahir, Ibunda Hawa. Tahu yang namanya Ibunda Hawa? Wanita tercantik pertama di dunia. Apa sebabnya? Emang belum ada siapa-siapa. Luar biasa. Tapi cantiknya betul-betul cantik. Anak-anakku hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau Ibunda Aminah sedang dalam posisi dan kondisi menunggu kelahiran baginda Rasul, tiba-tiba dalam sejarah dijelaskan dalam kitab namanya kitab An-Ni'matul Kubra Al-Alam yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haytami. Di rumah yang sangat teramat sederhana, tiba-tiba Ibu Aminah melihat dari rumah yang paling pojok yang beliau tempati itu yang namanya dinding terbelah. Lantas empat keluar wanita. Yang pertama adalah Ibunda Hawa, menyampaikan kabar gembira, memberikan semangat buat Ibunda Aminah bahwa anak yang dilahir di dalam kandungannya bukan anak sembarangan, tapi anak yang nanti akan menjadi impian, bahkan menjadi penyelamat manusia yang ada di dunia. Ibunda Siti Aminah itu tanya, ya, man anti,
siapa engkau wahai ibunda? Maka ibunda yang pertama menjawab, ana Hawa, saya adalah ibunda Hawa. Maka beliau duduk di samping sebelah kanan ibunda Aminah. Datang wanita kedua, memiliki wajah yang begitu cantiknya, pakai baju yang begitu indahnya, wangi semerbak harum yang begitu hebatnya, pun pula menyampaikan kabar gembira. Kemudian ibunda Aminah bertanya, man hiya, atau man anti, siapa engkau? Maka wanita kedua berkata, saya adalah Sarah. Anak-anakku hadirin yang berbahagia, saya cerita sedikit begini, Bu. Ibunda Sarah itu adalah istri yang pertama Nabi Ibrahim. Wanita tercantik kedua setelah ibunda Siti Hawa. Nabi Ibrahim, Nabi yang ketujuh di urutan Nabi dan Rasul yang wajib kita kenal. Saya cerita begini. Ketika suatu hari Nabi Ibrahim mengajak istri tercintanya Ibu Sarah pergi ke daerah Mesir. Di sana ada orang raja, yang raja ini, mohon maaf, yang raja ini gak pernah melihat wanita cantik, targetnya harus menjadi istri. Siapapun itu wanita harus menjadi istrinya. Jangankan yang belum punya suami, yang udah punya suami wajib untuk dipisahkan. Ini lagi dipanggil Nabi Ibrahim beserta istrinya di hadapan raja. Ketika ditanya, Nabi Ibrahim pesen sama ibunda Sarah, "Mah, nanti kalau ditanya raja, saya jawab. Saya bilang kalau engkau bukan istri saya, tapi saya bilang engkau adalah saudara saya." Wah, Pak Ustadz ngajarin bohong. Perhatikan, Nabi Ibrahim selama hidupnya cuma 3 kali berdusta. Nabi Ibrahim selama hidupnya cuma 3 kali berdusta, sementara kita selama hidupnya belum pernah berbohong kecuali 3 kali benernya. Jadi kalau kita kebalikannya, belum pernah berkata jujur kecuali 3 kali. Perhatikan. Yang pertama, ibunda Sarah punya suami namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama bohong ketika beliau diajak untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim bilang, "Ya Allah, mohon maaf, saya lagi kurang sehat." Padahal sehat. Apa sebabnya? Beliau menghindar biar tidak menyembah berhala. Anak-anakku di rumah banyak pengajian. Kalau disamper sama temannya buat ngaji, alasannya pasti banyak. Tapi kalau diajak nongkrong, yang padahal orang sehat jadi sehat. Anda berbohong, orang tua nggak ngerti, guru nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Anak-anakku terutama yang laki-laki, ini sekarang lagi sedang merajalelahnya ketika akhlak anak sekolah yang dahsyatnya di luar peri kemanusiaan. Hari Jumat yang lalu di kawasan dekat tol daerah Cikuni, seorang pelajar dan teman-temannya dengan bergayanya dia menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam. Kemudian akhirnya dia sampai melukai korban. Yang korban bukan hanya semacam luka, tapi sampai meninggal dunia. Anak-anakku yang saya cintai, apa sebabnya ibu kepala sekolah kita tadi menekankan jangan sampai idola kita selain baginda Rasul? Mengapa? Kalau kita menjadi idolanya adalah baginda Rasul, yang kita puja dan puji adalah baginda Rasul, yang kita senangi adalah baginda Rasul, maka insya Allah orang tersebut tidak pernah akan jauh dari akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Anak-anakku pasti paham, perkaranya cuma sepele. Temannya bilang, mohon maaf nih kalau bahasa kasarnya, kalau lu pengen jadi jagoan dan hebat, satu syaratnya lu mampu melukai orang lain. Ini sekarang terjadi. Maka keluarga besar yayasan PSDM yang ada di tempat ini, jangan sampai di antara Anda menjadi korban.
baik korban hasutan menjadi seorang jagoan ataupun korban mereka-mereka yang tidak pernah bertanggung jawab. Mengapa bisa demikian? Tugas Anda hanya belajar, dan belajar. Di zaman now udah nggak musimnya jadi jagoan. Mereka yang tertangkap baru melakukan perbuatan yang tidak baik, mohon maaf, udah anaknya orang susah, menyusahkan orang tua, yang pada akhirnya sekarang dia tidak bisa sekolah. Kenapa? Dia harus mendekam di penjara. Ketika dimasukkan di penjara, Komnas HAM Anak berkata itu masih di bawah umur, nggak layak dijadikan sebagai tersangka. Akhirnya cuma peringatan, besok begitu lagi. Emang harus ada punishment yang jelas tuh. Ya, dia memang masih di bawah umur, di bawah 17, baru 15, baru 16, tapi perbuatannya sudah jauh daripada melebihi umur yang ada. Makanya anak-anakku semua yang ada di depan saya, jangan pernah Anda melakukan hal itu. Artinya apa? Belajar, yes. Tawuran, no. Yes, dua-duanya. Siap? Kalau saya bilang belajar, yes. Tawuran, no. Yes. Siap ya, yang laki. Karena putar ini, kalau putar sih nanti deh. Semuanya. Saya bilang belajar, jawabannya adalah yes. Tawuran, no. Ucapan kita doa. Yang salah ucap ini jadi doa bersama. Yang bilang tawuran, yes. Khawatir nanti pulang kena hibas. Siap semuanya. Belajar, yes. Lagi tangannya. Belajar, yes. Tawuran, no. Belajar, yes. Tawuran, no. Pacaran. Ini yang pacaran bilang yes, yang punya gebetan. Anak-anakku hatinya gak berbahagia. Jangan pernah bangga kalau Anda menjadi seorang jagoan. Udah gak musim. Udah gak ada zaman. Ini yang sekarang dikedepankan itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua, Nabi Ibrahim pernah berbohong ketika Raja Namrud keluar dari tempat tinggalnya bersama para prajurit dan anak buahnya berburu di satu tempat. Dia tinggalkan satu tempat yang tempat itu buat beribadah mereka. Di dalamnya banyak tuhan-tuhan mereka. Yang ketika Raja Namrud dan pasukannya keluar, kosong itu tempat ibadah, Nabi Ibrahim masuk. Ketika masuk, dihancurkan semua patung-patung yang ada. Ada patung yang besar yang sengaja gak dihancurkan, dia gantungkan kapak di atas leher itu patung. Raja Namrud pulang dari mana-mana, kemudian langsung menuju tempat ibadah. Kaget, wow, apa sebabnya? Karena Tuhannya sudah dalam posisi yang porak-poranda. Tuhan porak-poranda, Tuhannya dalam posisi yang hancur semuanya. Si raja bertanya, ini siapa perbuatannya? Kata anak buahnya, Tuhan, cuma Ibrahim yang gak senang sama kita. Panggil Nabi Ibrahim. Dipanggil, disidang. Di hadapan Nabi Ibrahim, si raja bilang, jujur, siapa yang melakukan hal ini? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan jangan menuduh ya, saya tidak pernah melakukan hal itu. Kalau Tuhan menuduh, mana alat buktinya? Waktu itu belum ada CCTV. Andai pun ada CCTV, bisa dirusak seperti kasus Verdi Sambo. Belum ada yang namanya CCTV. Satu sisi, CCTV ini manfaatnya banyak. Ada maling motor yang tidak terlihat lewat CCTV, akhirnya bisa terbukti. Kemudian kasus yang lagi viral, Lesti Kejora melakukan atau ketika mendapatkan pelaporan KDRT oleh si Rizky Beler. Oh, Rizky tuh. Anak-anakku, ketika kasus Rizky Bilar dengan istrinya yang namanya Lesti Kejora, buktinya ada.
Tanda-tandanya ada, tapi tanpa ada dukungan yang namanya CCTV, itu jadi bahaya karena gampang dibuat. CCTV membuat satu bahaya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena raja dia tetap kukuh, pokoknya yang menghancurkan Tuhan kami kamu, engkau. Nabi Ibrahim bilang, kalau nggak ada bukti nggak usah duduk. Tapi kan raja gengsi. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, raja, kalau mau tahu saya kasih dulu. Yang menghancurkan patung-patung sesembahan Tuhan itu patung juga. Masa iya? Coba lihat. Itu ada patung yang paling besar. Dia nggak hancur, sementara yang lain hancur. Yang kedua, coba lihat. Kampak yang buat menghancurkan Tuhan itu ada di gantungan lehernya. Berarti dia. Kata Raja Namrud, nggak mungkin dia. Kok nggak mungkin? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau memang dia tidak bisa berbuat apa-apa, ngapain Tuhan sembah? Berarti kan Tuhan bodoh. Akhirnya itu Nabi Ibrahim dibawa ke satu tempat, dikumpulkan anak buahnya, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar di kobaran api yang besar. Nabi Allah selamatkan ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin engkau, jangan pernah tersentuh. Hai anak-anakku yang ada di depan, jangan coba-coba. Lagi kumpul acara di sekolah misalnya, api unggun sedang dilaksanakan, besar kobaran apinya. Ada anak teman ada, saya pengen masuk. Emang berani? Tenang, saya udah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya narkuni bardaw wassalamu ala Ibrahim. Dia masuk ke kobaran api. Nabi Ibrahim, kobaran apinya itu berhenti, selesai, padam. Nabi Ibrahim menggigil. Mengapa? Karena jangankan anggota tubuhnya, sehelai rambut pun tidak tersentuh. Yang menyuruh Allah. Anak SMK yang memodalkan amalan tadi masuk ke kobaran api yang besar, kobaran api padam, ditanya, ini teman kita kemana ini? Jadi satu dengan api unggun. Jangan coba-coba, beda makamnya. Anak-anakku hadirin jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, Nabi Ibrahim bohong dalam hidupnya ketika beliau bilang sama raja, ini bukan istri saya, tapi ini saudara saya. Hadirin, balik lagi. Yang ketiga, yang mendampingi Ibunda Aminah adalah yang bernama Ibunda Siti Maryam. Siapa beliau? Ibunda Nabi Allah Isa alaihis. Yang keempat, Ibunda Asiyah binti Muzahim. Beliau adalah istri Fir'aun laknatullah. Saya tanya anak-anak yang ada di depan, pernah melihat Fir'aun? Ibu-ibu yang ada di depan pernah melihat Fir'aun? Pernah melihat? Pernah. Perhatikan, 2019 yang lalu di pertengahan bulan Desember, tahadus Biniman, saya bersama jamaah wisata religi ke 3 negara, Jordan, Palestina, Mesir. Di Mesir ini ada yang namanya museum. Museum itu adalah tempat raja Mesir kuno terdahulu. Yang namanya raja Mesir itu adanya di situ. Sebelumnya dikubur di piramid. Nah, piramid itu kan piramid itu ada yang besar, ada yang kecil. Makin tinggi derajatnya raja, makin besar itu piramidnya. Ceritanya, kita pengen lihat kayak apa yang namanya Fir'aun laknatullah sudah ada di dalam museum, masih harus masuk lagi ke satu tempat dan harus bayar lagi. Anak-anakku hadirin jemaah berbahagia. Di museum yang di dalamnya ada Fir'aun laknatullah itu, maka kita bisa melihat muminya Fir'aun yang asli, yang memang sengaja Allah abadikan itu muminya, bukan karena Fir'aun hebat, bukan, karena biar menjadi contoh kehidupan masyarakat bahwa apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah, ketika Nabi Musa diselamatkan di Laut Merah, kemudian Fir'aun laknatullah ditenggelamkan bersama pasukannya. Yang lain hancur, nggak pernah tertinggal jasadnya. Tahu-tahu ditemukan yang namanya jasad Fir'aun. Apa sebabnya?
biar sebagai tujuan maksudnya di dalam Al-Quran tidak pernah berbohong, ada bukti yang nyata. Itu Fir'aun sudah ribuan tahun yang lalu, jasadnya masih tetap ada. Anak-anakku hadirin jemaah yang berbahagia, kalau mau tahu mengapa Fir'aun itu bisa hebat, di antaranya ini Fir'aun selama hidupnya punya harta nggak pernah pelit. Ada orang yang mohon maaf misalnya butuh sesuatu langsung dikasih. Ada anak buahnya yang minta sesuatu langsung dikasih. Allah nggak tinggal diam. Siapapun hamba Allah, terlepas dia Islam atau tidak, kalau dia dermawan, Allah pasti akan bantu. Fir'aun itu bisa umurnya panjang, bisa nggak pernah sakit, dan hebatnya Fir'aun, hebatnya itu satu-satunya makhluk Allah di dunia yang pernah ngaku jadi Tuhan, cuma Fir'aun. Menjadi pelajaran buat kita semuanya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istri yang bernama Asiyah, istri Fir'aun laknatullah, yang walaupun beliau sebagai istri Fir'aun belum pernah tersentuh sedikit pun oleh Fir'aun. Mengapa? Kalau Fir'aun pengen menginginkan dirinya, maka Allah ganti anggota tubuhnya dengan anggota tubuh yang lain. Hadirin, para tamu undangan, anak-anakku semuanya, ibu bapak yang kami hormati, ringkas cerita, ketika baginda Rasulullah SAW akan dilahirkan ke muka bumi ini, semuanya dunia begitu hebatnya, bahkan bintang-bintang yang ada di langit yang awalnya berdiam, kemudian seakan-akan berdendang karena apa? Karena gembira lahirnya baginda Rasul yang tadi kita sudah sambut pada hari kita makhluk diam. Teman-teman mawis dengan kalimat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Hadirin, di antara pesan beliau bagi Rasul pada saat akan meninggalkan dunia yang fana, beliau berpesan kepada kita, di antaranya adalah alaikum bis-shalah. Jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Anak yang putra, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Tadi yang nggak sholat subuh siapa? Ini pengakuan yang jujur. Kalau teman-teman ada yang perempuan, jadi kadang-kadang nggak sholat karena ada alasannya. Ya, alasannya biasa. Jadi di Yang putra, siapa tadi tidak sholat subuh? Oh iya, perhatikan. Kalau Allah memerintahkan kepada kita, ketika diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, boleh kita tidak puasa di bulan Ramadan karena kita sakit atau lagi pulang kampung ke tempat yang jauh, tapi syaratnya mengganti pada hari yang lain. Jika di antara kita pengen melaksanakan ibadah haji, pengen melaksanakan ibadah umroh, sementara uang yang nggak ada, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk membayar zakat, sementara kita nggak punya uang, maka tidak wajib membayar zakat. Tapi bicara tentang melaksanakan ibadah sholat, selama ruh masih ada di kandung badan, maka sholat hukumnya adalah wajib. Sholat hukumnya adalah wajib. Mengapa ini saya harus sampaikan kepada anak-anakku semuanya? Kalau di antara kita sholat sudah tidak pernah ditinggalkan, dalam filosofi sholat itu banyak hal yang kita dapatkan. Orang sholat tercermin dia pasti tepat waktu. Apa sebabnya? Karena sholat di waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau orang melaksanakan sholat dengan rajin, maka dia pasti tidak pernah akan korupsi terhadap waktu. Mengapa? Karena orang yang melaksanakan sholat tidak pernah akan mengurangi waktu sholat. 4 rakaat sholat zuhur dia tidak pernah akan kerjakan 1 rakaat karena ada yang nggak melihat.
Orang yang melaksanakan sholat, maka dia pasti akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang ini kepada guru saya tercinta ini, Al-Wali Ayahanda Bapak Randa Sahdi Khazini. Beliau guru saya waktu di SMP. Beliau guru saya di SMP. Awet muda dari dulu begitu aja. Saya muridnya udah tua. Akhirnya nyawa berbahagia. Jadi pimpinan yayasan kita Pak, dari cerita-cerita teh, jadi baru teringat, oh berarti Pak Ustaz iya sih, Pak saya orang Menteng. Kayaknya dulu nggak begini, dulu masih langsing, sekarang udah langsung gitu kan ya. Dulu kata dia masih imutin, sekarang udah amit-amit gitu kan. Dulu berat badan paling masih sekitar 60, sekarang kalau nimbang nggak pernah ada jarumnya. Mungkin jarumnya malu menampakkan buat saya. Alhamdulillah aja nih, saya lanjut. Saya sekarang udah hampir 2 jam setengah ini. Jadi kata beliau, pasti kalau nanti Pak Fazil nyampe, tutup. Begitu maksudnya nih. Baik, kita bicara tentang sholat. Anak-anakku, mengapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita pertama? Perhatikan saya cerita. Di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada salah satu warga yang meninggal dunia. Ketika ini jenazah akan disolati, tiba-tiba itu kurung batangnya bergerak. Pernah ikut sholat jenazah? Pernah ikut sholat jenazah? Kalau ada kurung batang itu bergerak, pertanyaannya, sholat lanjut apakah belum? Anak-anaknya putri pernah melihat orang meninggal dunia? Kalau mau diberangkatkan ke masjid musola, biasanya pakai kurung batang. Ada tutupnya, biasanya warna hitam. Ada tulisannya kullu nafsin dha'iqatul maut, ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang teman kita yang non Islam tanya, itu kalau orang Islam meninggal dunia ada tulisannya di atasnya, itu apa sih artinya? Kalau diartikan panjang, tapi terjemah tegasnya cuma satu, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. jadi kita sepakat ya, artinya yang tidak berkepentingan dilarang. Ini jenazah sudah siap akan disolatkan, dan saya, Anda, guru-guru kita semuanya sama calon. Ayah Anda kemarin siang, pagi kemarin itu ada musibah kecelakaan di tol Jagorawi, menewaskan 2 orang korban. Ternyata itu korban anaknya jamaah saya yang tinggal di Pilar Matia Kirana. Kemarin ba'da asar jamaah saya yang jadi imam, sholat jenazahnya 2, langsung 2. Kemarin. Jadi itu musibah terjadi ketika di tol Jagorawi sekitar waktu subuh. Sholatnya kemarin hari Selasa. Perhatikan anak-anakku. Siapapun di antara kita yang meninggal dunia, terlepas di antara kita yang melaksanakan ibadah sholat rajin ataupun tidak, pengennya disolatkannya di masjid. Berangkat dari rumah dengan menggunakan yang namanya jenazah, pakai yang namanya kurung batang, dibawa sambil mengucapkan kalimat talqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berat dan tidaknya itu jenazah tergantung amal ibadah. Ada jenazah beratnya cuma hanya 40 kilo, tapi ketika dibawa begitu beratnya. Apa sebabnya? Nggak taunya kurung batangnya tersangkut. Masih on apa enggak tadi? Mati sendiri, masih on, tapi dia kayak keselip gitu, layarnya mati tapi on. 95 kilo sampai 100 kilo, tapi ketika dibawa ringan itu jenazah. Sebabnya belum masuk. Ketika Anda di rumah dekat masjid, dekat musola, dekat tempat ibadah, ketika belum pernah melaksanakan sholat di masjid dan musola, itu malaikat penjaga pintu masjid dia hafal siapa para jemaah yang aktif dan tidak pernah aktif.
Jadi kalau ada jenazah yang dimasukkan ke dalam masjid untuk disolatkan jenazah, sementara dia belum pernah masuk ke dalam masjid, malaikat itu pasti akan bertanya sama temannya, siapa itu? Kayaknya bukan orang sini. Nanti selesai kita ini dari mana? Kirain rumahnya jauh, nggak taunya nempel dengan masjid. Ada rumah nempel dengan masjid, dekat dengan masjid, tapi dia tidak pernah melaksanakan sholat. Sekali dia masuk ke masjid, bukan sholat, numpang pipis. Hadirin, ini sholat jenazah udah akan siap. Sahabat Abu Bakar bilang, luruskan. Ketika beliau sudah bilang usolli, nah ini jadi request lagi nih. Anak-anak laki-laki khususnya, siapa di antara anak-anakku yang hafal, ya praktek sholat jenazah, nggak usah jadi jenazah, praktek sholat jenazah. Yang bisa akan mendapatkan hadiah sama 50.000 rupiah. Guru agama, Mas Hamzin. Siapa? Yang bisa niat sholat jenazah sama praktek. Ada. Emang Marawis. Oh Bapak. Ada. Sholat jenazah maju ke depan. Niatnya sama bagaimana caranya? Hadiahnya 50.000 rupiah. Ya. Ya. Masalah benar sih nomor sekian yang bagi maju dulu. Ayo nak. Ada. Siapa? Tuh, udah dikasih tahu kata beliau. Pak Satu Zibran. Ada? Siapa? Jangan marawis bisa? Siapa nih? Ayo. Bisa. Ada bisa? Kalau bisa, perempuan bisa. Wah, perempuan malah bisa, wanita itu. Ada bisa wanita? Yang laki. Ada? Ada? Perhatikan. Niatnya saya bocorkan. Kalau buat laki-laki usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardhu kifayah adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayah adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau dua jenazahnya usolli ala hadzal mayyitani. Kalau lebih daripada dua, seperti kasus sepak bola yang ada di Malang, itu yang meninggal dunia sampai lebih keluarga ada 4 orang meninggal dunia, usolli ala hadzal mayyituna, saya sholat jenazah banyak banget. Niatnya udah selesai. Ada yang bisa? Apa yang dibaca ketika takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat? Yang bisa maju ke depan 50.000 rupiah. Ada? Di praktek agama ada ya nanti salah satu penilaian praktek ya, praktek sholat. Ada bapak ada wis tenda merahnya di bawah ya, dah yang panas surga paling dulu. Ada yang bisa? Oke, nggak ada yang bisa nih, saya masukin dulu ya. Perhatikan, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq akan melaksanakan sholat jenazah, tiba-tiba itu jenazah bergerak. Kurung batang yang di dalam jenazahnya bergerak. Apa kata sahabat Abu Bakar? Jangan pergi, jangan kamu duduk yang rapi. Sahabat Abu Bakar bilang gitu, bukan sama teman-teman yang ada di sana. Karena ukuran kita, kalau ada jenazah di depan yang kita akan sholatkan, tahu-tahu kok bergerak, yakin seyakin-yakinnya pasti yang lain kabur. Kalau kabur, jenazah bangun. Bahaya. Kalau jenazah bangun ikut bahaya. Ya kalau ikutnya ke yayasan, kali ikutnya ke ibu kepala sekolah, bahaya. Jadi apa yang terjadi? Sahabat Abu Bakar buka pelan-pelan buka. Ternyata di dalam kurung batang itu sudah ada ular besar yang lagi makanin jenazah.
Na'udzubillahi. Spontan sahabat Abu Bakar diambil pedang yang ada di bawahnya, ingin dibunuh itu ular. Dengan izin Allah, ular itu bisa ngomong. Ada ular bisa ngomong. Saya tanya, kira-kira percaya nggak kalau ular bisa ngomong? Percaya nggak kira-kira? Bagaimana kita nggak percaya? Dia ngomong sahabat Abu Bakar. Orang duel Sumbang aja bilang ada ular bisa ngomong. Ini ada ular yang lagi makan jenazah, ingin dibunuh oleh sahabat Abu Bakar. Dengan izin Allah, ini ular bicara. Bilisanil fasih, dengan suara yang lancar, keras, dengan suara yang fasih. Apa yang diucapkan oleh ular? Kata ular pertama ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kata ular begini, ya Abu Bakar, limadza antaqtuluni wa laysa li dzambun wala khata'. Kalau bahasa ayahanda Haji Khazin yang beliau dari Jawa, maka ini ular akan ditanya oleh sahabat Abu Bakar, dan ular akan berkata, ya Abu Bakar, wonten napa panjenengan iku badhe bunuh kula? Kok kaget? Kok sakit rekor dia? Ya beliau sakit dulu sih. Dia Betawi yang tahu. Oh dia sampai dia. Teh Rati udah paham Jawa Banten kali itu ya. Ibu kepala sekolah dari mana? Oh iya, dari namanya kelihatan. Dari Medan dia. Anakku perhatikan. Ini ular bisa ngomong. Kata ular, ya Abu Bakar, limadza antaqtuluni wa laysa li khata'un wala dzamb. Hei Abu Bakar, mengapa kau ingin membunuhku? Aku enggak pernah punya dosa dan salah di hadapan kamu. Sahabat Abu Bakar tanya, emang kau ada apa di situ? Kata ular, aku diperintahkan oleh Allah sampai hari kiamat menyiksa ini orang. Na'udzubillahi. Kata ular, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa ini ular hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Sahabat Abu Bakar nanya, ma khatayahu, emang dosa apa yang dilakukan oleh orang ini? Ada 3 kata ular. Ada 3 dosa yang dilakukan ini orang. Sahabat Abu Bakar nanya, apa dosa pertama? Ular dalam hati bertanya. Kemudian sahabat Abu Bakar tanya lagi, apa dosa yang pertama dilakukan ini jenazah? Ular gak jawab, diam. Ditanya lagi, apa dosa pertama hai ular? Manusia ini, ular gak jawab. Tapi dalam hati ular ngomong, kasih tahu. Ini sahabat Abu Bakar pengen tahu aja apa pengen tahu bingit kira-kira. Akhirnya ular bilang, perhatikan. Dosa yang pertama yang dilakukan ini jenazah selama hidupnya, idza sami'al adzan la yaji'u bil jamaah, idza sami'a idzalikane krungu apa al adzanu adzan la yaji'u ora bakal teko bil jamaah kelawan lakoni jamaah. Kalau bahasa beliau yang ada di depan itu, sinten mawon di antara panjenengan sedaya mireng krungu adzan jiboten tuki. Kata ibu kepala sekolah, wah lagi ngomongin saya nih. Tenang Bu, aman, nggak pernah ngomongin. Perhatikan. Apa kata ular? Yang pertama, dosa yang dilakukan ini manusia selama hidupnya ketika mendengar suara adzan, dia tidak bergegas untuk melaksanakan sholat. Perhatikan. Adzan di masjid sudah dilaksanakan. Yang adzan anak-anak Maus, suaranya bagus. Allahu Akbar. Di antara kita semuanya, ibu bapak guru, HP itu lengkap. Waktunya datang sholat dilanjutkan dengan suara adzan. Cuma suara adzannya doang kedengeran, nggak bergegas kita untuk melaksanakan sholat. Perhatikan. Di rumah ketika adzan berkumandang, berapa banyak di antara kita tidak bergegas untuk melaksanakan yang namanya sholat. Nah, berangkat ke masjidnya, adzan sudah ada, adzan sudah bunyi, adzan sudah dilakukan. Anda dengan polos berkata, "Ma, tenang ma, baru adzan." Sambil menunggu waktu sholat,
Baca yang selawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Yuk semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah dibaca selawat, nah berangkat ke masjid. Tenang mak, baru sekarang. Itu di masjid udah gonta-ganti pesawat. Nggak ada datang. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan ketika suara dan volumenya dikecilkan. Bukan dilarang, diatur. Oh, ramai itu demo kita. Padahal yang demo itu kalau dengan suara azan nggak pernah sholat. Demo aja. Ketika di masjid dengar suara azan nggak bergegas untuk melaksanakan sholat. Selawat sudah dilaksanakan, tidak bergegas untuk baca, untuk melaksanakan sholat sampai muadzin qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah qomat kata Anda. Di masjid imam selesai sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholat baru selesai. Hadirin, hikmah peringatan Maulid pada kesempatan siang hari. Sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda, manakala Anda meninggalkan yang namanya sholat, Anda tidak pernah akan bahagia hidup di dunia sampai akhir. Maka cara kita mengikuti bagaimana suri tauladan baginda Rasulullah dengan peringatan Maulid pada kesempatan hari ini, yang pertama mengikuti akhlaknya, yang kedua melaksanakan apa yang dicontohkannya, karena Nabi selama hidupnya belum pernah meninggalkan yang namanya sholat. Belum pernah meninggalkan yang namanya sholat. Ini berarti di antara anak-anakku semuanya, kalau di antara kita ada yang meninggalkan sholat dengan mudah, dengan sengaja, dengan meremehkan, siap-siap nanti manakala meninggal dunia ada ular yang akan menghabisi jiwa dan raga Anda semuanya. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya lagi kepada ular, hai ular, lantas apa dosa yang dilakukan oleh hamba ini ketika kau diperintahkan untuk menyiksa? Ular bilang kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar, udah siang waktunya, jam 11:20. Waktu sudah terlalu lama kita kumpul di tempat ini. Yang kedua dan yang ketiga, kita sambung pada peringatan Maulid akan datang. Pesan saya yang terakhir anak-anakku semuanya, kalau orang cinta kata ibu, kalau orang sayang sama ibu, kalau orang suka sama seseorang, dia pasti akan menyebut namanya, dia pasti akan mengenang namanya. Maka cinta kita kepada baginda Rasul jangan pernah lisan kita, bibir kita lupa untuk membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Siap kita baca selawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, sallallahu alaihi wasallam. Dua kali lagi semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sekali lagi semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
siapa saja di antara umatku yang mau baca satu selawat, maka Allah akan membalas untuknya dengan 10 selawat birrahmah, dengan penuh kasih sayang. Ada hadis yang Rasulullah sampaikan di Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah, setiap hari diturunkan 120 rahmat. Situna lit ta'ifina, 60 rahmat buat orang yang melaksanakan tawaf. Wa arba'una lil musallina, 40 rahmat bagi mereka yang melaksanakan sholat di lingkungan Ka'bah. Wa ishruna lin nadhirina, dan 20 rahmat kata baginda Rasul untuk mereka yang memandang Ka'bah. Anak-anakku hadirin, Bapak Guru yang kami hormati, hari ini kita ada di tempat ini, di kampus Blue kita tercinta, dalam rangka memperingati peringatan Maulid. Di antara kita belum pernah ke Mekah, ada di antara kita belum pernah ke Ka'bah, ada di antara kita belum pernah ke Madinah, tapi dengan kita membaca selawat, Allah memberikan pahala seperti kita melaksanakan tawaf. Amin ya Rabbal. Dengan kita membaca selawat seperti kita melaksanakan sholat di depan Ka'bah Baitullah. Amin ya Rabbal. Dengan kita membaca selawat, maka seakan-akan kita telah melihat Ka'bah secara langsung. 12 selawat kita baca, dikasih 10, 120 rahmat Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bukan hanya Allah kumpulkan di tempat ini, yang terpenting suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin jemaah berbahagia, jujur banyak hal yang saya sampaikan, cuma waktu udah jam 10 kurang 15 menit. Kalau kata Ayahanda Haji Khazin, kalau udah jam 10 kurang, obat batuk dari raw bugel, mata mulai ngantuk, pantat mulai pegel. Semuanya nih sudah berubah semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ada bermanfaatnya. Teh Ratu, ini ceramah saya dalam sejarahnya yang saya berpanas-panasan gitu. Biasanya kadang-kadang dipayungin, ini nggak pakai dipayungin, soalnya nggak ada yang muat mayungin saya. Hari ini karena kecintaan saya, Argo Yayasan saudara saya, Pak Khosin saudara saya, Teh Ratu kakak saya, dan semuanya adalah saudara saya. Anak-anakku bukan orang lain, anak-anakku adalah anak-anak semuanya. Artinya saya datang ke tempatnya bukan atas nama undangan, tapi keluarga besar Yayasan PSDM. Artinya nggak usah mikirin amplop saya saudara. Bisa, nomor rekening nanti saya kirim. Itu mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Makasih atas semuanya. Insya Allah lain waktu kita akan berjumpa. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Kita berharap 30 tahun akan datang mereka yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Sebelum saya akhir, yel-yel kita tadi belajar. Pacaran, ya belajar, pacaran. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita dari anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
imama ya Allah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal